हेलो फ्रेंड्स, हूँ छूँ जय योगेश चौहान। યુનિક ટ્યુશન ક્લાસીસની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણે શીખી રહ્યા છીએ ધોરણ 8 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ, જેમાં અત્યાર સુધીમાં આપણે ભાગ 1 થી 12 જોયા છે। આજે ભાગ નંબર 13 ની અંદર આપણે જોવાનું છે કે વર્ગમૂળનું અનુમાન આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ। बराबर, अत्यार सुधी आपणे तो एवी ज बधी संख्या जोई के जे पूर्ण वर्ग संख्या हती अने अमुक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहोती, तो एमांय आपणे जोयुं के नानामां नानी कई संख्या मोटामां मोटी कई संख्या वडे गुणवाथी के भागवाथी संख्याने पूर्ण वर्ग बनावी शकाय। एवा अलग अलग टाइपना आपणे उदाहरण जोया। त्यार पछी आपणे दशांश संख्यानुं वर्गमूळ केवी रीते शोधाय एना पण एक्जाम्पल जोया। बराबर, तो हवे आपणो जे मुद्दो छे ई छे वर्गमूळनुं अनुमान केवी रीते करवुं। आ खास महत्वनो मुद्दो छे। तमने आ आवड़ी जाय तो पेपरमां गमे त्यारे आवो एमसीक्यू के एवो कोई प्रश्न आवे तो तरत तमने ख्याल आवी जशे के भाई आना नजीकनी संख्या कई आवे के जेनो वर्ग छे या संख्या जेटलो अथवा तो एनाथी ओछो थाय छे। बराबर, तो खास आपणा माटे पहेलुं उदाहरण आपणे जोईए के नीचेनी परिस्थितिओनो विचार करो। पहेलुं एम कहे छे के देवेशजी पासे 125 सेंटीमीटर क्षेत्रफळ धरावतो एक कापड़नो टुकड़ो छे, तेथी तेमांथी 15 सेमी बाजू वाळा हाथ रूमाल बनाववा मांगे छे। जो ते शक्य न होय तो ते ए जाणवा मांगे छे के वधुमां वधु केटली लंबाई वाळो हाथ रूमाल आ टुकड़ामांथी बनावी शकाय। हवे एक छोकरी छे देवेशजी, एनी पासे टोटल 125 सेंटीमीटर स्क्वेर कापड़ छे। केटलुं? 125 सेंटीमीटर स्क्वेर कापड़ छे। हवे एने 15 सेमी बाजू वाळो रूमाल बनावो तो एटले एने खबर पड़ी के भाई आ जी एने माप लीधुं 15 सेमी, ई मापथी की रूमाल नहीं बनावी सके। बराबर, तो ये आपने एम पूछे छे तो एने ओछामां ओछुं केटला सेमी माप लेवुं जोईए जेथी करीने ए आ 125 सेंटीमीटर स्क्वेर मांथी एक हाथ रूमाल बनावी सके। हवे सौथी पहेला तो आपणे शरूआत करीए तो एवी संख्या विचारो के जेनो वर्ग 125 थी वधतो न होवो जोईए। जो 11 नो वर्ग 121 ज्यारे 12 नो वर्ग 144 थाय तो अहींया आपणे एम कही सकीए के 11 नो वर्ग ग्रेटर देन 125 लेस देन 12 नो वर्ग। 11 ना वर्ग करता 125 मोटी संख्या छे, 125 करता पण 12 नो वर्ग मोटो छे। जो केवी रीते तो के 11 नो वर्ग शुं थाय तो के 121 लेस देन 125 लेस देन 12 नो वर्ग 144। जो हवे आ बे मांथी सौथी नजीक कई कहेवाय 121 कहेवाय के 144 कहेवाय? तो सौथी नजीकनी संख्या छे ई छे 121। बराबर, तो 121 नजीकनी संख्या छे तो ई कई संख्यानो वर्ग हतो तो के ई 11 नो वर्ग हतो। तो आपणे एने एम कही सकीए के ते वधुमां वधु 11 सेमी लंबाई वाळो हाथ रूमाल आ टुकड़ामांथी बनावी शके छे। आना उपरथी आपणे उदाहरण काढ्युं के सौथी नजीकमां नजीक संख्या छे ई 121 सेंटीमीटर छे। बराबर, तो आपणे एम कही सकीए के आम नाम शुं हतुं? देवेशी। आम देवेशी वधुमां वधु 11 सेमी लंबाई वाळो वधुमां वधु 11 सेमी लंबाई वाळो हाथ रूमाल आ टुकड़ामांथी बनावी शकाय। रेडी? बराबर, समजाई गयुं। हवे जोईए आपणे बीजो दाखलो। मीना अने शोभा रमत रमे छे। बे छोकरीओ छे, मीना अने शोभा, ए बंने रमत रमे छे। एक संख्या बोले छे, एक छोकरी संख्या बोले छे अने बीजी संख्या
સોરી, અને બીજી તેમનું વર્ગમૂળ કહે છે, અને બીજી છોકરી જે છે એ એનું વર્ગમૂળ કહેશે, બરાબર. એટલે એક વ્યક્તિ છે એ બોલશે સંખ્યા, જ્યારે બીજી વ્યક્તિ તરત જ સામેવાળી વ્યક્તિએ જે સંખ્યા બોલી એનું વર્ગમૂળ કહેશે. મીનાએ સંખ્યા 25 કહી. મીના એક સંખ્યા બોલે છે 25. શોભા તરત જ ઝડપથી તેનું વર્ગમૂળ બોલે છે 5, એમ જવાબ આપ્યો. પછી શોભાએ 81 કહ્યા, તો તરત જ મીનાએ પણ ઝડપથી જવાબ આપ્યો કે 9, એમ જવાબ એને આપ્યો, બરાબર. આ પ્રમાણે રમત આગળ ચાલતી હતી. એકવાર મીનાએ 250 સંખ્યા કહી અને શોભા તેનો જવાબ આપી શકી નહીં. તો મીનાએ શોભાને કહ્યું કે તે એવી સંખ્યા બતાવે કે જેનો વર્ગ 250 ની સૌથી નજીક હોય, બરાબર. તો જેવી રીતે આપણે આ જોયું, બરાબર, પરિસ્થિતિમાં પેલી પરિસ્થિતિમાં જોયું કે કેવી રીતે દાખલો ગણ્યો, એવી જ રીતે આપણે બીજી પરિસ્થિતિમાં જોઈએ કે 256 આપણને એક સંખ્યા આપેલી છે. હવે એના નજીકની સૌથી નજીકની કઈ એવી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા છે, તો કે તો આપણે વિચારવું પડે. તો જો 12 નો વર્ગ કરો તો 144 થાય, 13 નો વર્ગ 169 થાય, 14 નો 196 થાય, 15 નો 225 થાય અને 16 નો 256 થાય. તો જો 15 નો વર્ગ અને 16 નો વર્ગ આની વચ્ચે આવે તો આપણે એમ કહી શકીએ કે 15 નો વર્ગ લેસ ધેન 250 લેસ ધેન 16 નો વર્ગ. હવે 15 નો વર્ગ છે 225 લેસ ધેન 250 લેસ ધેન 16 નો વર્ગ થાય 256. હવે આ 250 સૌથી વધુ નજીક કોને કહેવાય? 225 ને કહેવાય કે 256 ને? તો કે તે સૌથી વધુ નજીક છે એ 256 ને કહેવાય. તો કઈ સંખ્યાનો વર્ગ 256 થયો તો? તો કે 16 નો વર્ગ 256 થયો તો. તો એ કહી શકે કે 250 ની સૌથી નજીકની સંખ્યા કઈ છે? તો કે 256 છે. એટલા માટે એમ કહી શકાય કે સૌથી નજીકની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા કઈ છે? 16 છે. તો આપણે હવે કેવું છે કે તો મીનાએ શોભાને કહ્યું કે તે એવી સંખ્યા બતાવે કે જેનો વર્ગ 250 ની સૌથી નજીક હોય. તો જવાબ આપશું આપણે કે આમ 16 નો વર્ગ એ 250 થી સૌથી નજીક છે, બરાબર. તો આવી જ રીતે આપણે કોઈ પણ સંખ્યા જ્યારે આપણી સમક્ષ આવે અને આપણે એની નજીકની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધવી હોય તો આપણે આ જે બે પરિસ્થિતિ જોઈએ, બંને પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ કરીને તમે કોઈ પણ સંખ્યાની નજીકની પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા શોધી શકો છો. રેડી? તો આ બે પરિસ્થિતિને તમારી બુકમાં વ્યવસ્થિત નોટ ડાઉન કરી લેજો. હવે આપણે શરૂઆત કરીએ સ્વાધ્યાય 6.4 ની. સ્વાધ્યાય 6.4 ની અંદર પ્રશ્ન નંબર પહેલો એમ કહે છે કે નીચે આપેલ સંખ્યાઓનું ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધો. તો જેવી રીતે આપણે ભાગ નંબર 11 અને 12 ની અંદર ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધતા શીખ્યા, એવી જ રીતે આપણે આ પ્રશ્ન નંબર 1 ની અંદર ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. સૌથી પહેલો દાખલો છે 2304. ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવું હોય એટલે એને અહીંયા ભાગાકારના સ્વરૂપમાં મૂકી દેવાના છે. પહેલા તો 2304, બરાબર. હવે મહત્વનું કામ એ છે કે એ જે સંખ્યા છે એના ભાગ પાડવા, એટલે કે એના જૂથ બનાવવા. જૂથ બનાવવા માટે શરૂઆત છે એ જમણી બાજુથી કરવાની છે, બરાબર. બબે સંખ્યાનું જૂથ બનાવવાનું, 1 અને 2, 1 અને 2 સંખ્યા, બબે સંખ્યાનું જૂથ બની ગયું. હવે પેલું જૂથ જોવાનું છે આપણે. ડાબી બાજુથી પેલું જૂથ છે એ છે 23. હવે એવી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા લો કે જેનું વર્ગમૂળ 23 થી વધુ ન જોઈ. આપણે હમણાં જ છેલ્લે શીખ્યા ને વર્ગમૂળનું અનુમાન કરતા, સેમ એવી જ રીતે આપણે અનુમાન કરવાનું છે કે જેનું વર્ગમૂળ 23 થી વધતું ન હોય એવી સંખ્યા લેવાની છે. તો 4 નો વર્ગ 16 થાય, જ્યારે 5 નો વર્ગ છે એ 25 થાય. તો 5 નો વર્ગ છે એ 23 થી વધી જાય તો 4 ના વર્ગ વડે ભાગ આલે, એટલે કે ચોકે ચોકે 16, બરાબર. હવે આપણે એની બાદબાકી કરવી છે. 23 માંથી 16 કેવી રીતે બાદ કરશું? તો કે આવી રીતે ગણી લેવાના: 17, 18, 19, 20, 21, 22 ને 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ને 7. તો
તો કેટલા વધ્યા? 7 વધ્યા. બરાબર. ઉપરથી ઉતારવાનું 0 4 વાળું જૂથ. હવે અહીંયા જે સંખ્યા 4 છે એ જ સંખ્યાને પાછો એની હારે સરવાળો કરવાનો. એટલે અહીંયા 4 હોય તો અહીંયા 4 લખવાના, અહીંયા 5 હોય તો અહીંયા પણ 5 લખવાના. તો 4 માં 4 ઉમેરીએ એટલે આપણી પાસે આવ્યા 8. હવે 8 નો અહીંયા જે એકમનો અંક છે ને એ ખાલી છે, આ દશકનો અંક છે. તો આપણે એકમના અંકમાં એવી સંખ્યા મૂકવી છે કે જેનો ગુણાકાર કરતા આપણને 704 મળવો જોઈએ. એટલે હું 8 મૂકું, જો એકમના 8 માં 8 મૂકું એટલે સંખ્યા બને 88 અને 8 મૂક્યા એટલે એનો ગુણાકાર 8 સાથે જ કરવાનો. 7 મૂક્યા હોત તો 7 સાથે કરો. બરોબર. 8 મૂક્યા એટલે 8 સાથે ગુણાકાર કરવો જોઈએ. 88 64 નો ચોગડો વધી ચડી 6. 88 64 ને 6 70 704 થયા. તો અહીંયા આપણે એના એકમના સ્થાન ઉપર 8 મૂકવાના છે અને એનો ગુણાકાર આપણે 8 સાથે જ કરીએ એટલે આપણને જવાબ મળે 704. હવે 704 માંથી 704 જાય એટલે કેટલા વધે? તો કે 0 બરોબર. અહીંયા 0 આવી ગયો એટલે આ આપણો જવાબ હોય. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં વર્ગમૂળમાં 2304 બરાબર 48 થાય. 48 છે એનો જવાબ. 2304 નું વર્ગમૂળ જો તમે શોધો તો તમને જવાબ મળે, કેટલો મળે? તો કે 48. એવી જ રીતે આપણે દાખલા નંબર 2 ગણવાનો છે, જેની રકમ છે 4489. એને અહીંયા આપણે ભાગાકારના સ્વરૂપમાં લખી નાખીએ. 4489 બરાબર. જમણી બાજુથી બે સંખ્યાનું જૂથ બનાવો, 1 અને 2. ફરી પાછું 1 અને 2 સંખ્યાનું જૂથ બન્યું. હવે અહીંયા ડાબી બાજુથી પહેલું જૂથ જોવાનું છે, જે છે 44. તો એવી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા લો કે જેનો વર્ગ 44 થી વધતો હોવો જોઈએ નહીં. 6 નો વર્ગ 36 ને 7 નો વર્ગ 49. તો 7 નો વર્ગ વધી જાય એટલે 6 ના વર્ગથી ભાગ આવશે. 36 બરાબર. હવે જોજો આપણે શું કરવાનું છે તો કે અહીંયા બાદબાકી કરવાની છે. 44 માંથી 36 તો 37 39 39 40 41 42 43 ને 44. 1 2 3 4 5 6 7 8. મારે અહીંયા 8 વધે છે બરાબર. ઉપરથી ઉતારી લેવાનું જે બીજું જૂથ હતું એ 89 વાળું. એટલે સંખ્યા બની ગઈ 889. હવે અહીંયા તો કે 6 છે તો 6 માં 6 ઉમેરી દો એટલે કેટલા આવી ગયા? 12. હવે અહીંયા દશક અને 100 ના સ્થાનની કિંમત છે પણ એકમનું સ્થાન તો હંમેશા ખાલી જ હોય. એટલે એકમના સ્થાન ઉપર આપણે એવી સંખ્યા લેવી છે કે જેનો ગુણાકાર કરતા આપણને 889 આવે. એટલે અહીંયા આપણે 7 લઈ બરાબર, તો 7 અહીંયા મૂક્યા એકમના સ્થાન ઉપર એટલે એનો ગુણાકાર આપણે કેટલા હારે કરવાનો? તો કે 7 હારે. તો 7 49 વધી ચડી 4. 7 દુ 14 14 ને 4 18 નો આંકડો વધી ચડી 1. 7 એકા 7 7 ને 1 8. તો અહીંયા એકમના સ્થાન ઉપર 7 મૂકવાના એટલે 127 બને અને 127 નો ગુણાકાર પણ જો 7 હારે કરીએ એટલે આપણને જવાબ મળે 889. 889 માંથી 889 જાય તો શેષ વધે 0. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં 4489 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? તો કે 67 થાય. રેડી બરોબર. 2 દાખલા અહીંયા પૂરા. ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો દાખલો 3481 બરોબર. તો પહેલા એને આપણે ભાગાકારના સ્વરૂપમાં લખી નાખી. 3481 જમણી બાજુથી 1 અને 2 સંખ્યાનું જૂથ બની ગયું. પહેલું જૂથ છે 34. તો એવી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા લો કે જેનો વર્ગ છે એ 34 થી ન વધવો જોઈએ. તો કે 5 નો વર્ગ 25 ને 6 નો વર્ગ 36. તો 6 નો વર્ગ વધી જાય એટલે 5 ના વર્ગથી ભાગ આવશે. કેટલાના વર્ગથી ભાગ આવશે? 5 ના વર્ગથી. તો 25 બરોબર. હવે 25 ની બાદ બાકી કરવી છે. 34 માંથી 25 જાય તો 26 27 28 29 30 31 32 33 34 9 વૈદા. તો અહીંયા લખી નાખવાના મારે 9. ઉપરથી ઉતારવાના છે 81. અહીંયા 5 છે તો 5 માં 5 ઉમેરીએ તો અહીંયા કેટલા થઈ જાય? 10. એકમનો અંક ખાલી છે.
હવે અહીંયા છે 10, એકમના સ્થાન ઉપર આપણે એવી સંખ્યા મૂકવાની છે કે જેનો ગુણાકાર એની સાથે જ કરવાનો, તો 981 આવવા જોઈએ. તો હું 9 સાથે કરી જોવું જોઈએ. 9 મૂકીને 9 સાથે ગુણાકાર કરું તો 9 9 81 નો એકડો વધી ચડી 8, 9 0 0 0 પ્લસ 8 કરો તો 8, 9 એકા 9 આવ્યા 981. તો એકમના સ્થાન ઉપર પણ 9 અને અહીંયા પણ 9, એટલે 981 માંથી 981 જાય તો વધે 0 0. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં 3481 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? તો કે 59 થાય. રેડી? ત્યાર પછી છે ચોથો દાખલો 529. અત્યાર સુધીમાં આપણે પેલો એવો દાખલો જોયો કે જેમાં 3 અંક આવ્યા, બરોબર? કાંઈ વાંધો નહીં. જમણી બાજુથી આપણે જૂથ બનાવો 1 અને 2 સંખ્યાનું. એક સંખ્યા એકલી વધી તો એનું જૂથ બનાવી નાખવાનું, બરોબર? હવે પ્રથમ જૂથ છે 5, તો એવી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા લેવાની કે જેનો વર્ગ 5 થી ન વધવો જોઈએ. તો કે 2 નો વર્ગ 4 અને 3 નો વર્ગ 9, તો 3 નો વર્ગ 5 થી વધી જાય એટલે 2 ના વર્ગ થી ભાગ આલે, બરોબર? એટલે કે 2 2 4, 5 માંથી 4 જાય તો કેટલા વધ્યા? 1, ઉપરથી ઉતાર્યા 29, 2 માં 2 ઉમેરો એટલે કેટલા થઈ જાય? તો કે 4, બરોબર? હવે એકમનું સ્થાન ખાલી જ છે એટલે એનો ગુણાકાર જો આપણે 3 સાથે કરીએ, 3 મૂકીને 3 સાથે કરો એટલે 43 ગુણ્યા 3 તો 129 આવે છે. જોઈ 3 તેરી 9, 3 4 12 આ આવે છે. તો અહીંયા લખી નાખવાના 129. 129 માંથી 129 જાય તો જવાબ આવ્યો 0 0. તો આપણે એમ કહી શકીએ અહીંયા ફરીથી કે અહીં 529 નું વર્ગમૂળ, 529 નું વર્ગમૂળ અહીંયા 3 લખવાના છે, કેટલું થાય? તો કે 23 થાય. રેડી? બરોબર? તો 4 દાખલાને વ્યવસ્થિત સમજીને તમારી બુકમાં નોટ ડાઉન કરી લેજો. હવે આપણે આગળના દાખલા જોઈએ. આગળનો 5 નંબરનો દાખલો એટલે કે વી નંબરનો દાખલો છે 3249. તો ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધવું છે એટલે આપણે એને ભાગાકારના સ્વરૂપમાં મૂકી દઈએ. 3249, બરાબર? જમણી બાજુથી 2 સંખ્યાનું જૂથ, ફરી પાછી 2 સંખ્યાનું જૂથ બનાવી લીધું. હવે આમ તો તમને આ બધા દાખલા ગણતા આવડતા જ હોય, બરાબર? કેમ કે 4 દાખલા ગણ્યા પ્લસ આગળના ઉદાહરણો પણ જોયા, એટલે હવે આપણને આત્મવિશ્વાસ સાથે આપણે કહી શકીએ કે આપણને આ દાખલા આવડે જ છે, બરાબર? તો થોડાક મોઢે ગણવાનો પણ પ્રયત્ન કરવાનો છે આપણે. તો 32 પેલું જૂથ આપણે લેશું 32. એવી સંખ્યા લો કે જેનો વર્ગ 32 થી ન વધવો જોઈએ. તો કયો વિદ્યાર્થી મને કહેશે? મને ખ્યાલ જ છે કે તમને બધાને હવે આવડે છે, બરોબર? તો કે 5 નો વર્ગ છે એ 25 થશે, જ્યારે 6 નો વર્ગ છે એ 36 થશે. એટલે અહીંયા 5 ના વર્ગથી ભાગ ચાલશે, બરોબર? તો 5 નો વર્ગ એટલે કે 25 25 25, બરોબર? હવે પહેલા આપણે બાદ બાકી કરી લઈએ કે 25 માંથી આપણે 32 બાદ કરવા હોય તો 26 27 28 29 30 31 ને 32 કેટલા વધ્યા? 7, ઉપરથી ઉતાર્યા 49 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 749. આ જે સંખ્યા છે એમાં એ જ સંખ્યા આપણે ઉમેરવાની છે, એટલે કે 5 માં 5 ઉમેરીએ તો અહીંયા કેટલા થઈ ગયા? 10. હવે 10 એટલે આ 100 દશકનો સ્થાન છે અને આ 100 નો સ્થાન છે. એકમનો સ્થાન તો હજી ખાલી જ છે. હવે ત્યાં એવી સંખ્યા આપણે મૂકવી છે કે જેનો ગુણાકાર એ જ સંખ્યા સાથે પાછો કરવાનો. 7 મૂક્યા તો 7 સાથે ગુણાકાર કરી જોઈએ 749 આવે છે. સિત્યો 49 નો નવડો વધી ચડી 4, 7 0 0 0 પ્લસ 4 ના 4 એમને 7 એકા 7. તો ગુણાકાર કર્યા 7 સાથે, જવાબ આવ્યો 749. 749 માંથી 749 જાય તો વધે શેષ કેટલી? 0 0. તો અહીંયા પણ આપણે 7 મૂકવા પડશે, એટલે અહીંયા બે જગ્યાએ આપણે 7 મૂકી દીધા, બરાબર? તો અહીં આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં 3249 નું વર્ગમૂળ 57 થાય. રેડી? ત્યાર પછી છે છઠ્ઠો દાખલો વીઆઈ 1369. જમણી બાજુથી 1 અને 2 અંકનું જૂથ, 1 અને 2 અંકનું જૂથ. પેલું જૂથ છે 13,
એવી સંખ્યા લો કે જેનો વર્ગ 13 થી 9 વધવો જોઈએ. તો કે 3 તેરી 9 ને ચોકે ચોકે 16. તો ચોકે ચોકે 16 વધી જાય એટલે 3 થી ભાગ ચાલશે. તો 3 તેરી 9 બરોબર. તો 13 માંથી આપણે 9 કાઢી નાખીએ તો 10 11 12 ને 13 4 વધશે. ઉપરથી ઉતારી લીધું આખું જૂથ 69. 3 માં 3 ઉમેરો એટલે અહીંયા આપણને મળશે 6. 6 છે એ દશકનો અંક છે, એકમનો અંક હજુ ખાલી છે. તો એકમના અંકમાં આપણે જો 7 મૂકીએ એટલે 67 બને અને 7 સાથે જેનો ગુણાકાર કરી જોઈએ આપણને સંખ્યા મળે છે કે નહીં. સિત્યો 49 નો 9 વધી ચડી 4. 7 42 42 ને 4 કેટલા થાય? 46. તો જો આવી ગયો જવાબ. તો 7 અહીંયા પણ મૂકવા પડશે અને અહીંયા પણ આપણે 7 મૂકવાના. એટલે બે જગ્યાએ 7 મૂકી દીધા એટલે આપણો જવાબ મળી ગયો. શું મળ્યો? 37. તો 469 માંથી 469 બાદ કરો એટલે શેષ વધે 0. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં 1369 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? તો કે 37 થાય. કેટલું થાય? 37 થાય. ત્યાર પછી 7 નંબરનો દાખલો 5776. તો અહીંયા લખી નાખું પહેલા તો 5776. એકમ દશક 2 અંકનું જૂથ, ફરી પાછું 2 અંકનું જૂથ. પહેલું જૂથ છે 57. તો એવી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા લો કે જેનો વર્ગ 57 થી વધવો ન જોઈએ. તો 70 49 ને 88 64. તો 88 64 વધી જાય એટલે ભાગ ચાલશે 70 49 થી. તો 7 ગુણ્યા 7 49 બરાબર. હવે 57 માંથી 49 એટલે 50 51 52 53 54 55 56 57 કેટલા વધ્યા? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. તો 8 વધ્યા એટલે અહીંયા લખી નાખવાના છે 8. સેકન્ડ જે જૂથ હતું એને નીચે ઉતારી રહ્યો 76. હવે અહીંયા 7 હતા તો 7 માં 7 ઉમેરી દઈએ એટલે અહીંયા આપણને મળશે 7 ને 7 14. 14 માં જુઓ દશક અને 100 નો અંક આપેલો છે જ્યારે એકમનો અંક આપ્યો નથી. તો એકમનો અંક આપણે એવો લેવાનો છે કે જેનો ગુણાકાર કરતા એની સાથે 876 મળવો જોઈએ. તો અહીંયા જો આપણે 6 મૂકી એકમના સ્થાનમાં એટલે 146 બને. હવે એનો ગુણાકાર 6 સાથે કરો તો છાંયે 36 નો છગડો વધી ચડી 3. 6 4 24 ને 3 27 વધી ચડી 2. 6 એકા 6 6 ને 2 8. તો 6 અહીંયા મૂકીએ અને એટલે 146 બને અને એનો ગુણાકાર જો 6 સાથે કરીએ આપણે તો આપણને જવાબ શું મળે છે? 876. 876 માંથી 876 જાય તો કેટલી શેષ વધી? 0. આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં કેટલાનું વર્ગમૂળ? તો કે 5776. 5776 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? તો કે 76 થાય છે. બરાબર, રેડી. ત્યાર પછી જોઈએ છેલ્લો દાખલો. છેલ્લો દાખલો છે 7921. તો આપણે એનું વર્ગમૂળ શોધવું છે એટલે અહીંયા લખી નાખું 7921. 1 અને 2 સંખ્યા, 1 અને 2 સંખ્યાનું જૂથ. પહેલું જૂથ લઈએ 79. હવે 8 નો સ્ક્વેર 64 થાય બરાબર. જ્યારે 8 નો 88 64 90 81. તો 90 81 વધી જાય તો આપણે 8 થી ભાગ હલાવશું બરાબર. એટલે 88 64. હવે જુઓ આપણે બાદ બાકી કરીએ. 9 માંથી 4 જાય તો કેટલા વધ્યા? 9 માંથી 4 જાય તો 5. 7 માંથી 6 જાય તો 1. 15 વધ્યા. ઉપરથી બીજું જૂથ ઉતારો 21. હવે 8 માં 8 ઉમેરીએ. 8 માં 8 ઉમેરીએ એટલે 16 થઈ જાય. હવે આ દશક છે અને આ 100 નો સ્થાન છે. એકમનો સ્થાન ખાલી છે. ત્યાં આપણે જો 9 મૂકીએ અને 9 સાથે જ સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ તો આપણને 1521 મળે કે નહીં એ જોઈએ. 90 81 નો એકડો વધી ચડી 8. 9 6 54. 54 ને 8 કરો તો કેટલા થાય? તો કે 54 ને 8 કરીએ એટલે 62. 62 નો બગડો વધી ચડી 6. 9 એકા 9. 9 ને 6 15. આવી ગયા 1521 બરાબર. તો અહીંયા આપણે 9 મૂકશું, અહીંયા આપણે 9 મૂકશું, આપણને જવાબ મળશે 1521.
1521 માંથી 1521 જાય તો શેષ વધી 00, જવાબ આવ્યો 89. તો આપણે કહેશું કે અહીં 7921 નું વર્ગમૂળ 89 થાય. કેટલું થાય? 89 થાય. રેડી? તો જેવી રીતે આપણે 1 થી 4 દાખલા ગણ્યા હતા, સેમ એ જ પદ્ધતિથી આપણે અહીંયા દાખલા નંબર 5 થી 8 ગણ્યા છે. તો વ્યવસ્થિત સમજીને આને તમારી બુકમાં નોટ ડાઉન કરી લેજો. હવે આપણે આગળ જોઈએ 9મો દાખલો. 9મો દાખલો એટલે IX નંબરનો દાખલો આપણને કહે છે કે 576. બરાબર? તો આપણને આગળના દાખલા ગણ્યા એટલે હવે ખબર પડી જ ગઈ હશે કે દાખલો કેવી રીતે ગણાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે આ 4 દાખલા જાતે ગણવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. એટલા માટે તમારે વિડીયોને અત્યારે પૂઝ કરી દેવાનો છે અને 4 દાખલા જાતે ગણવાના છે. ગણાઈ ગયા પછી ફરીથી વિડીયો ચાલુ કરીને વ્યવસ્થિત જોવાનો છે અને ચેક કરવાના છે કે તમે જે 4 દાખલા ગણ્યા છે એ સાચા છે કે ખોટા. તો મોઢે ગણવાનો પ્રયત્ન પહેલા કરો અને પછી જ વિડીયોને આગળ જોવાનો છે. બરાબર? તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 9 ને આગળ કેવી રીતે ગણી શકાય. તો 576 ના 576 એમને 1 અને 2 સંખ્યાનું જૂથ અને 1 સંખ્યાનું જૂથ, એટલે અહીંયા કેટલા આવ્યા? 5. તો એવી સંખ્યા લો કે જેનો વર્ગ 5 થી ન વધવો જોઈએ. તો કે 2 નો વર્ગ 2 દુ 4. બરાબર? તો 5 માંથી 4 જાય તો કેટલા વધ્યા? 1. ઉપરથી ઉતાર્યા 76. બરાબર? એટલે 176 થઈ ગયા. આ જ સંખ્યામાં એ સંખ્યા ઉમેરી દો એટલે 2 માં 2 ઉમેરી કેટલા આવ્યા? 4. હવે આ 4 છે એ દશકનો અંક છે, એકમનો અંક ખાલી છે. તો એવી કઈ સંખ્યા અહીંયા મૂકીએ તો 176 આવે? તો કે 4 મૂકીને જોઈ જાય. બરોબર? તો ચોકે ચોકે 16 નો છગડો વધી ચડી 1, ચોકે ચોકે 16, 16 ને 1 17. તો જોવો જોઈએ 44 ગુણ્યા 4 કર્યા તો આપણને મળ્યા 176. તો અહીંયા 4 અને અહીંયા પણ 4, એટલે આવ્યો જવાબ કેટલો? 176. 176 માંથી 176 જાય તો કેટલા વધે? 0. તો આપણો જવાબ શું થઈ ગયો? 24. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં વર્ગમૂળમાં 576 હોય ત્યારે એનું વર્ગમૂળ 24 થાય. કેટલું થાય? 24 થાય. ત્યાર પછી છે 10 નંબરનો દાખલો 1024. બરાબર? તો અહીંયા લખીએ આપણે 1024. 1 અને 2 સંખ્યા, 1 અને 2 સંખ્યાનું જૂથ. એવી જ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા લો કે જેનો વર્ગ 10 થી વધવો જોઈએ નહીં. તો 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9 અને 4 નો વર્ગ 16, એટલે 3 ના વર્ગથી ભાગ આવશે. 3 તેરી 9, 10 માંથી 9 જાય તો 1, ઉપરથી ઉતાર્યા 24. 3 માં 3 ઉમેરો એટલે કેટલા થઈ જાય? 6. બરાબર? હવે જો અહીંયા તમને એકમના સ્થાનમાં 6 મળ્યો છે. દશકના સ્થાનમાં એવી સંખ્યા મૂકો કે જેનો ગુણાકાર એ જ સંખ્યા સાથે કરો તો 124 આવે. તો કે અહીંયા જો આપણે 2 મૂકીએ તો જોઈ જઈએ 2 દુ 4, 2 6 12. તો અહીંયા 2 મૂકો, અહીંયા 2 મૂકો, જવાબ આવે 124. 124 માંથી 124 જાય તો 0 0. તો જવાબ આપણને મળ્યો 32. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં વર્ગમૂળમાં 1024 બરાબર 32 થાય. ત્યાર પછી છે 11મો દાખલો 3136. 2 સંખ્યાનું જૂથ, 2 સંખ્યાનું જૂથ. પહેલું જૂથ 31 છે. તો એવી સંખ્યા લો કે જેનો વર્ગ 31 થી વધતો ન હોવો જોઈએ. તો કે 55 25 ને 6 36. તો 55 25. બરાબર? હવે 31 માંથી 25 બાદ કરો તો 26 27 28 29 30 31. 3 ને 3 6 વધે તો અહીંયા 6, ઉપરથી ઉતાર્યા 36. 5 માં આપણે 5 ને ઉમેરી લઈએ તો કેટલા થઈ જાય? 10. હવે એકમના સ્થાન ઉપર એવી સંખ્યા લેવાની કે જેનો ગુણાકાર એ સંખ્યા સાથે કરો તો તમને જવાબ 636 મળે. બરાબર? તો અહીંયા ઓલરેડી તમને દશક અને 100 નો સ્થાન આપેલો છે. જો આપણે એકમના સ્થાનમાં 2 લઈએ તો 2 ની સાથે એનો ગુણાકાર કરીને જોઈએ શું જવાબ આવે? 2 દુ 4, 0 ના 0 એમને 2 એકા 2. તો આપણે એનાથી થોડીક મોટી સંખ્યા લેવી પડશે. તો આપણે હવે અહીંયા લઈએ છીએ 6. તો 6 નો 6 સાથે ગુણાકાર કરો, 6 36 નો છગડો વધી ચડી 3, 3 ના 3 એમને 6 એકા
6 તો અહીંયા 6 મૂકો, અહીંયા 6 મૂકો, ત્યારે જવાબ આવ્યો 636. તો 636 માંથી 636 જાય તો કેટલા વધ્યા? 0. તો જવાબ શું આવ્યો? 56. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં 3136 બરાબર 56 થાય. એ આપણો જવાબ. રેડી? ત્યાર પછી છે 12મો દાખલો 900. તો એને અહીંયા મૂકી દઈએ આપણે 900. બે સંખ્યાનું જૂથ, એક સંખ્યાનું જૂથ. ખાસ આઈએમપી દાખલો હોય, તમને સમજાશે પણ થોડુંક એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આટલા દાખલા ગણ્યા એમાં બધાયમાંથી આ એક દાખલો થોડોક વિશિષ્ટ, રકમ પણ નાની અને થોડોક અટપટો છે. બરાબર? હવે એવી સંખ્યા લો કે જેનો વર્ગ 9 થી વધુ ન જોઈએ. તો કે ભાઈ 3 નો વર્ગ જ 9 થાય તો શું કરવાનું? કાંઈ વાંધો નહીં, લખી નાખો 3 તેરી 9. બરાબર? 9 માંથી 9 જાય તો 0, ઉપરથી ઉતાર્યો 0 0. આ 3 માં 3 એડ કરો એટલે અહીંયા થઈ જાય 6. હવે એકમના સ્થાન ઉપર એવી સંખ્યા લેવાની છે, એકમના સ્થાન ઉપર એવી સંખ્યા લેવાની છે કે જેનો ઈ જ સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરતા 0 આવે. હવે આવું તો પહેલી વખત આવ્યું. તો કે જો અહીંયા આપણે 0 મૂકી અને એનો ગુણાકાર 0 હારે કરી તો 60 ગુણ્યા 0 જોવું જોઈએ, 0 થાય? થાય કે ન થાય? તો 60 ગુણ્યા 0 એટલે અહીંયા 0 મૂકવાનો, અહીંયા 0 મૂકવાનો, 0 0 0 માંથી 0 જાય તો જવાબ આવે 0. એટલે આપણો જવાબ થઈ ગયો 30. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે અહીં 900 નું વર્ગમૂળ 30 થાય. રેડી? બરાબર? તો 4 દાખલા તમે જોયા, 9 થી 12 દાખલા તમે સાથે ગણ્યા અને પછી જોયું પણ ખરી કે તમે ગણેલા છે એ સાચા છે કે ખોટા. બરાબર? તો લગભગ બધા એના દાખલા સાચા જ પડ્યા હશે. તો વ્યવસ્થિત સમજીને 4 દાખલાને તમારી બુકમાં નોટ ડાઉન કરી લેજો. જો આજના વિડીયોમાં તમને કંઈ ન સમજાતું હોય તો તમે કમેન્ટ કરીને અથવા તમારો સંપર્ક કરીને પૂછી શકો છો. આ વિડીયો ધોરણ 8ના બીજા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો જેથી કરીને વિદ્યાર્થીને પણ આનો લાભ મળે. અને જો તમે યુનિક ટ્યુશન ક્લાસીસની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી કરીને એજ્યુકેશનલને લગતા આવા જ વધુ વિડીયો તમને મળતા રહે. થેન્ક યુ.